Praise the Lord. A warm good evening to all. When there are two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them, says Matthew 18:20. Today we have gathered here through this virtual platform for the Holy Cross Prayer Fellowship to glorify the Lord our God with praise, worship, and prayer. I welcome you all to this prayer fellowship meet in the name of Christ Jesus. St. Paul says to Ephesians in 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Today, Miss Dr. Valentine Sangeeta and Miss Feby Joan together are going to praise our Lord. Dr. Valentine Sangeeta works at the University of Bahrain. She is a worship leader, a preacher, and a translator to English-speaking preachers. She is an alumna of her college and served as a faculty member in the Department of English. Dr. Valentina's niece, Miss Feby Joan, has a God-gifted talent for playing musical instruments such as keyboard and guitar. Through that, she glorifies the Lord. Hearty welcome to Miss Dr. Valentine Sangeeta and Miss Feby Joan. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Mark 16:15. Today, here we have Dr. Sheila Christopher Ma'am to share Christ's message with us. Madam worked as an associate professor of rehabilitation science, Holy Cross College. Ma'am is an alumna of Holy Cross College from the Department of English. Ma'am held various positions as Dean of Students and Deanery of Research and Development. Madam has 36 years of rich teaching experience. Ma'am attended a 1-month intensive advanced Christian leadership program in Hawaii, Hagai International in 2007. Madam is a trained faculty of regional Hagai empowerment programs. Ma'am specialized in effective communication and Christian leadership skills. We are very happy to have such an eminent Christian leader amongst us. I welcome you, dear ma'am. You will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Jeremiah 29:12. Today, our dear Anita Easter ma'am is going to do intercessory prayer. Miss Anita Easter studied BSc Physics in our college. Then she served as a faculty in the Department of Physics, Holy Cross College. Now she is a good homemaker, taking care of all the needs of her family. She also actively involved in various ministries along with her family members. On behalf of all, I welcome Miss Anita Easter. Now let us all lift our hearts in praise and worship along with Dr. Miss Valentine Sangeeta and Miss Feby Joan. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இந்த அருமையான மாலை பொழுதிலே தேவன் நாம் ஒவ்வொருவரையும் மீண்டுமாக கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். சங்கீதம் 133 சொல்கிறது, சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எவ்வளவு நன்மையும் எவ்வளவு இன்பமுமா இருக்கிறது, அதிலிருந்து ஒரு பலத்த ஆசீர்வாதம் வருகிறது என்று அந்த சங்கீதம் சொல்கிறது. ஒன்று சேர்ந்து நாம் இப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது, ஒன்று சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது அதிலே பல வகையான ஆசீர்வாதங்கள் காணப்படுகிறது. நாம் பல இடங்களில இருக்கலாம், பல நாடுகளில இருக்கலாம், ஆனால் தேவன் நம் எல்லோரையும் இந்த வர்ஷிப், இந்த ஃபெலோஷிப்பின் மூலமாக தேவன் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார். அதற்காக நாம் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கலாம். கடந்த 3 மாதங்கள் எவ்வளவு துரிதமாக ஓடிவிட்டது அல்லவா? இப்பொழுதுதான் ஜனவரி தொடங்கியது போல இருந்தது. நாம் இப்பொழுது மார்ச் மாதத்தை முடிக்க போகிறோம். கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர். நம்மை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது பல காரியங்கள் நடந்தன, பல வேதனையான காரியங்கள், இருதயத்தை உருக்குகின்ற காரியங்கள், நம் மனதை ஆட்டுகின்ற காரியங்கள் எல்லா பக்கங்களில் இருந்த பொழுதிலும் தேவன் நம்ம கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து கொண்டார். அந்த தேவனை பார்த்து இந்த நாள்ல நாம் நன்றி செலுத்தலாம். எல்லாம் உங்க கிருபை ஆண்டவரே, எல்லாம் உங்க தயவு ஆண்டவரே, நீங்க எங்க கூட இருந்ததுனாலதான்ப்பா நாம் இந்த நாள் வரைக்கும் நாங்க இவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறோம், அதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் என்று சொல்லலாம். நாம் ஏசாயா 43:2 பார்க்கிறோம். 2வது வசனம் சொல்லுகிறது,
நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன். நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவது இல்லை. நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது வேகாது இருப்பாய். அக்கினி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது. கடந்த நாட்களிலே தண்ணீரை கடக்கின்ற அனுபவங்கள் இருந்திருக்கலாம். ஆறுகள் புரண்டு போகின்ற அனுபவங்கள் இருந்திருக்கலாம். அக்கினியின் ஊடாய் நடக்கின்ற அனுபவங்கள் இருந்திருக்கலாம். அன்பார்ந்தவர்களே, நெருக்கத்தின் மத்தியிலே, பாடுகளின் மத்தியிலே, கண்ணீரின் மத்தியிலே, உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே, வியாதியின் மத்தியிலே, பலவீனத்தின் மத்தியிலே காணப்பட்டிருந்திருக்கலாம். ஆனால் தேவன் சொல்கிறார், ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நான் உன்னோடே இருந்தேன், நான் உன்னோடு கூட இருந்தேன் என்று சொல்கிறார். ஏனென்றால் அதற்கு முந்தைய வசனம் சொல்லுகிறது, இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலை உன்னை உருவாக்கியவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்களை பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார். அந்த யாக்கோபு என்பதற்கு பதிலாக உங்களுடைய பெயரை அதில் போட்டு நீங்கள் வாசிச்சு பாருங்களேன். அதை சொல்லும் பொழுது உன்னை சிருஷ்டித்த கர்த்தராக நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், பயப்படாதே, நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன். உன்னை பெயர் சொல்லி உங்களுடைய பெயரை சொல்லி தேவன் அழைத்திருக்கிறார். நீ என்னுடையவன், நீ என்னுடையவள் என்று சொல்லுகிறார். நீங்கள் தேவனுடையவர்களாய் இருப்பதினாலதான் தேவன் இம்மட்டுமாய் உங்களை தாங்கி வழிநடத்தினார். இந்த நாள்ல நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தலாம். கண்ணீரின் பாதையிலே நடந்த பொழுது, ஆண்டவரே, நாங்கள் நெருப்பின் பாதையிலே நடந்த பொழுது, ஆறுகளின் ஊடாய் நடந்த பொழுது நீர் எங்களோடு கூட இருந்தீரப்பா, என்னோடு கூட இருந்தீர் ஆண்டவரே. அவை ஒன்றும் என்னை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு, என்னை தாக்காதபடிக்கு எங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாத்தீர் ஆண்டவரே. அதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம், அதற்காக நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எல்லா துதிகளுக்கும் நீர் பாத்திரர், எல்லா ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் நீர் பாத்திரர். உண்மையே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிப்போம், உண்மைக்கே நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம் என்று சொல்லி எல்லோரும் சேர்ந்து, நாம் எல்லாருமாய் சேர்ந்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி இந்த பாடலை பாடலாமா? பாடிட பாத்திரமே உழவன் இயேசுவின் நாமமே. பாடிட பாத்திரமே உழவன் இயேசுவின் நாமமே. துணிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூயனிலே அவன் தோற்றளிப்போமே. ஆனந்தமே அவன் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே. நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுமே. அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுமே. அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். கடந்த நாள் முழுவதும் நம்மை கண்ணீர் மணி போல காத்தார். இங்கு அணுகாதபடி பாதுகாத்துள்ளார். கிருபையினால் நம்மை தாங்கினார். இரக்கத்தினால் நம்மை துதி சொல்கிறார். அவர் நன்றி செலுத்தலாம். கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தார். கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தார். கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபையும் நீண்டதால் ஸ்தோத்திரிப்போமே. ஆனந்தமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே. நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுமே. அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுமே. அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். அக்கினியோடாய் நடந்தாலும், ஆழியில் தண்ணீரை கடந்தாலும், அக்கினியோடாய் நடந்தாலும், ஆழியில் தண்ணீரை கடந்தாலும், சோதனையோ மிக பெருகினாலும் ஜெயம் நமக்கு நீண்டவர் ஸ்தோத்திரிப்போமே. ஆனந்தமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே. நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுமே. அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியால் உள்ளமே மிக பொங்கிடுமே. அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வெளியிலே செல்லும் பொழுதும் திரும்பி வரும் பொழுதும் நம்மை கர்த்தர் பாதுகாத்தார். இரவில் பயங்கரமும் பகலில் பறக்கும் அம்பும் நம்மை தொடாதபடிக்கு பாதுகாத்தார். தேவன் தாமே நம்மோடு கூட நமக்கு புகலிடமாய் இருந்தார். அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். இந்தவனான் யாத்திரையில்
இறையார் வரம் இயேசு நம்மோடு இருப்பார். போகையிலும் நம் வருகையிலும் புகலிடமான சுவாமி அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியாளுமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம் நன்றியாளுமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். கர்த்தருடைய வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறது. தேவன் சொல்லுகிறார், உலகத்திலே நடக்கின்ற அடையாளங்களை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய வருகை மிக சமீபமாய் இருக்கிறது. வானத்திலே அவர் வரும் பொழுது அவரோடு நாம் சேர்க்கப்படப்படும்படியாக ஆண்டவரே எனக்கு பரிசுத்தமான வழியை தருவீராக, சித்தத்தின்படியாய் நான் நடப்பதற்கு எனக்கு உதவி செய்வீராக, கிருபை கூறுவீராக என்று சொல்லி நாம் பாடலாம். வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார், வருகின்றே நாம் அழைத்திடுவோம். வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார், வருகின்றே நாம் அழைத்திடுவோம். வானத்திலே ஒன்று சேர்ந்திடும் நாள் விரைவிலே ஸ்தோத்திரிப்போமே. ஆத்துதமே அவர் நடத்துதலே ஆனந்தமே பரமானந்தமே நன்றியாளுமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா சாற்றிடுவோம். நன்றியாளுமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியாளுமே மிக பொங்கிடுதே நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். ஹalleluya. ஆம் ஆண்டவரே, எங்கள் இருதயத்தில் இருந்து நன்றியால் ஆண்டவரே எங்கள் உள்ளம் பொங்குகிறதப்பா. உமக்கு நாங்கள் நன்றி பலிகளை ஏறடிக்கிறோம். ஆயிரம் ஆயிரம் ஸ்தோத்திர பலிகளை ஏறடி. எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி அப்பா. அக்கினியின் ஊடாக கடந்து சென்றாலும், ஆழியின் வழியாக கடந்து சென்றாலும், ஆண்டவரே தண்ணீர்களின் மத்தியிலே கடந்து சென்றாலும் நீர் என்னோட கூட இருந்தீர், என் குடும்பத்தோடு இருந்தீர், ஒன்றும் சேதப்படுத்தாதபடிக்கு பாதுகாத்தீர். அதற்காய் நன்றி 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 ஆண்டவர். எல்லாரும் நன்றி செலுத்தலாம். நன்றி. தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ ஜீசஸ். நன்றி அப்பா, நன்றி 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 செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். நாம் 1 தீமோத்தேயு 6வது அதிகாரம் 15-16 பார்க்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே நித்தியானந்தம் உள்ள ஏக சக்கராதிபதியும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார். அவர் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிறார். அவருக்கே கனமும் நித்திய வல்லமையும் உண்டாய் இருப்பதாக. இயேசு கிறிஸ்து மீண்டுமாய் திரும்பி வரும் பொழுது ஏக சக்கராதிபதியாக, ராஜாதி ராஜாவாய், கர்த்தாதி கர்த்தாவாய், வல்லமை பொருந்தியவராய் வரப்போகிறார். அன்பார்ந்தவர்களே, அவரை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம். அவர் ஒருவர் மாத்திரமே சாகாமை உள்ளவர், ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். அந்த தேவனை இந்த நாள நாம் ஆராதிக்கலாம். ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆராதிக்கும் பொழுது எங்கள் மத்தியில் இந்த பிரசனம் இறங்குவதாக. எங்கு நாங்கள் இருந்து ஜெபிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், அந்த இடத்தில் ஒரு பிரசனம் நிரப்புவதாக. உமது பிரசனத்தை நாங்கள் தத்ரூபமாய் அனுபவிக்க உதவி செய்வீராக என்று நாம் எல்லோரும் இருதயத்திலே ஜெபிக்கலாம். இந்த பாடலை பாடலாம், ஆராதிக்கலாம் அவரை ஒன்று சேர்ந்து.
அவர் உன்னத தேவன், சர்வ ஞானமும் நிறைந்தவர். அவருக்கு முன்பாக எல்லா முழங்கால்களும் முழங்கும், எல்லா நாவுகளும் அறிக்கையும் இயேசுவே ஆண்டவரே, அவரே உயர்ந்தவர், அவரே சிறந்தவர், ஒருவராய் அதிசயங்களை செய்கிறவர். அவரை நோக்கி நாம் ஆராதிக்கலாம். ஞானம் நிறைந்தவரே, உன்னத தேவன் ஞானம் நிறைந்தவரே, முழங்கால் யாவுமே ஆடி முழங்கிடுதே, முழங்கால் யாவுமே ஆடி முழங்கிடுதே. உயர்ந்தவரே, சிறந்தவரே, உயர்ந்தவரே, சிறந்தவரே, மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் ஒருவரும் சீரா ஒளியும் வாசம் செய்வதே, ஒருவரும் சீரா ஒளியும் வாசம் செய்வதே, ஒளியினை தந்துமே இதயத்தில் வாசம் செய்யும், ஒளியினை தந்துமே இதயத்தில் வாசம் செய்யும், ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுகிறோம், ஒளி நிறைவே அருள் நிறைவே என்றும் தொழுகிறோம். எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆராதிப்போம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். நித்திய தேவன் நீரே, ஞான நிறைந்தவரே, நித்திய தேவன் நீரே, நீதி நிறைந்தவரே, அணிகலமானவரே, அன்பு நிறைந்தவரே, அணிகலமானவரே, அன்பு நிறைந்தவரே, நல்லவரே, வல்லவரே, என்றும் தொழுதிடுவோம். நல்லவரே, வல்லவரே, எல்லோரும் உயர்த்துவோம் அவரை. மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். தேவனாம் இயேசுவே, பணிவே தொழுகுவோம். பரிசுத்த தேவனாம் இயேசுவே, பணிவே தொழுகுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம். மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே, மகிழ்வுடன் தொழுதிடுவோம்.
Hallelujah, hallelujah. நன்றி 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 ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவர். எல்லா மகிமைக்கும் எல்லா கனத்துக்கும் எல்லா துதிக்கும் பாத்திர நீர் ஒருவரே அப்பா. உம்மை போல வேற தேவன் இல்லை ஆண்டவரே. இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கின்ற தேவன், மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கின்ற தேவன், ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் செய்கிறவர், என்றும் வியாபித்திருக்கிறவர், தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாத தேவன், நானே ஆல்பா ஒமேகா என்று சொன்ன தேவன் அப்பா. நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம். எல்லா துதி கன மகிமையும் ஒருவருக்கே ஏறடிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென் ஆமென். எங்களை அருமையாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நல்ல நேரத்தை எனக்கு தந்து ஆண்டவரே, இந்த ஒரு ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப்பிலே நாங்கள் பங்கு பெறவும், நாங்கள் உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கவும், உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்கவும் எங்களுக்கு நீர் தந்த இந்த அருமையான நல்ல வேலைக்காக உமக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லா இக்கட்டுகளிலிருந்தும் எங்களை நீர் காப்பாற்றி வழி நடத்தினீர். இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே, உம்முடைய வசனங்களை நீர் உம்முடைய நாவின் மூலமாக ஆண்டவரே மற்றவருக்கு பகிர நீர் கிருபை தாரும். ஒவ்வொருவருக்கும் ஆழ்ந்த சிந்தனையை நீர் இந்த நேரத்திலே தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெலோஷிப்புக்கு என்னுடைய நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் செலுத்துகிறேன். இந்த நேரத்துல நம்ம இன்னைக்கு இந்த prayer fellowshipல பார்க்க போற மெசேஜோட டைட்டில் வந்து ஜீசஸ் சீக்ஸ் ஆர் இன்னர் பியூரிட்டி. ஆண்டவர் வந்து நம்மளுடைய மனதின் ஆழத்தை ஆண்டவர் தேடுகிறார், அதை தான் அவர் யோசிக்கிறார், அதை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறாருங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த வாட் இஸ் திஸ் இன்னர் பியூரிட்டி? இன்னர் பியூரிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஹார்ட்ல உள்ள ஒரு த பியூர்னஸ், த கிளீன்னஸ் ஆஃப் அவர் ஹார்ட். இது வந்து this allows entrance into God's holy presence. நம்மளுடைய ஆத்மா எவ்வளவு தூரத்துக்கு புனிதமாக உள்ளதோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி என்ட்ரி ஆண்டவரோட பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நம்ம போறதுக்கும் அவரை நாம் சென்றடையவும் அது வந்து நம்மளுக்கு உதவும். இத வந்து நம்ம Matthew 5:8ல பைபிள் says blessed are the pure in heart for they shall see God அப்படின்னு சொல்றாங்க. This eternal life is only possible by receiving the forgiveness of sins through faith in Jesus Christ. ஆண்டவரை நம்பணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இட்டர்னல் லைஃப் ஆண்டவர் வந்து கொடுப்பார். இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம Matthew chapter 15 verses 1 to 20 இதுல இருந்து நம்ம தியானிப்போம். இதுல வந்து 2 இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம வந்து பாக்குறோம். Matthew is the first gospel அண்ட் அதுல வந்து ஆண்டவர் ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட வாழ்க்கை, அவர் பிறந்தது, அவர் வளர்ந்தது, அவருடைய மிரக்கிள்ஸ் தட் ஹி டிட், ஹிஸ் டீச்சிங்ஸ், இதெல்லாம் பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். இந்த Matthew 15:1 to 20ல நம்ம 2 காரியங்கள் அதுல வந்து பாக்குறோம். The ritualistic washing of hands and the righteous living from the heart. இது 2 தான் நம்ம வந்து முக்கியமா பாக்குறோம். The ritualistic washing of hands and the righteous living from the heart. இதுல வந்து என்ன ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் பாக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த ரிச்சுவலிஸ்டிக் வாஷிங்ல வந்து ஆண்டவர் வந்து பல இடங்களுக்கு போய் அவருடைய வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதும், அவருடைய மிரக்கிள்ஸ் அவர் நிறைய செஞ்சிட்டு இருக்கும் போதும், இந்த Pharisees-உம் ஸ்கிரைப்ஸும், we know that these Pharisees and scribes are the teachers. Pharisees வந்து ரொம்ப படிச்சவங்க, அவங்க வந்து சாதாரணமாவே ரொம்ப ஜூஸே வந்து ரொம்ப ஒரு லேர்னட் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்ங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதுலயும் இந்த Pharisees வந்து they think that they are highly intelligent. இவங்களும் இந்த ஸ்கிரைப்ஸும் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேக்குறாங்க, ஏன் வந்து உங்களோட டிசைபிள்ஸ் வந்து இந்த ஏஜ் ஓல்டு ட்ரெடிஷன் ஆஃப் வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ் பிஃபோர் ஈட்டிங் அதை வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஜீசஸோட டிசைபிள்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கும் போது அவங்க சாப்பிடும் போது கை கழுவாம சாப்பிட்டுட்டாங்க போல இருக்கு. So the Pharisees asked Jesus, ஏன் வந்து உங்களுடைய டிசைபிள்ஸ் வந்து கை கழுவாம சாப்பிடுறாங்க? இது வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷன் இல்லையா? the ceremonial hand washing, the ritualistic hand washing இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. The Jewish custom of hand washing is more than good hygiene practice. இந்த கை கழுவுறது வந்து நல்ல பழக்கங்கிறத தாண்டி நிறைய ரிச்சுவலிஸ்டிக்கா இந்த ஜூவிஷ் கஸ்டம்ஸ் இருக்கு.
which is required especially before eating bread which is served. இதை தவிர இந்த ஜூஸ் வந்து என்னென்னலாம் ஹேண்ட் வாஷிங் பண்றாங்க அப்படின்னா, they require this hand washing after sleeping or taking a small nap, after going to the restroom, after leaving a cemetery. கல்லறைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கை கழுவணும், பாத்ரூம்க்கு போனா கை கழுவணும், தூங்கி முழிச்சா கை கழுவணும், before a meal, especially bread serve பண்ணுனா அப்ப கை கழுவணும், after a meal if the salt of sodom is used. இந்த மாதிரி சில ritualistic behaviors of hand washing வந்து இந்த ஜூஸ் வச்சிருந்தாங்க. Hand washing is in Judaism was a sacred practice. இது வந்து நம்ம தோரால படிக்கிறோம். And Moses வந்து ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த ஒரு கட்டளையின்படி அவரோட அந்த டெம்பிள கட்டும் போதுமே அங்க ஒரு ஆல்டர்ல அதுல வந்து தண்ணி வச்சு அதுல எப்படி ஆரன் அவங்கள அந்த பிரீஸ்ட் அண்ட் ஹிஸ் சன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அதுல கை கழுவணுங்கிறதையுமே முக்கியத்துவமா சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஹேண்ட் வாஷிங். ஸோ இந்த ரிச்சுவல்ஸுக்கு வந்து இந்த ஜூஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தாங்க. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இந்த கை கழுவுறதுங்கிறது வந்து ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம்பிள். வேற நிறைய இந்த மாதிரியான பிஹேவியர்ஸ் அவங்க வந்து பண்ணாங்க. அந்த நேரத்துலதான் ஆண்டவர் வந்து பாரிசீஸ் கன்ஃபரண்ட் பண்ணும் போது ஆண்டவர் வந்து ஜீசஸ் வந்து கன்ஃபரண்ட் பண்றாரு இந்த பாரிசீஸ. அவர் கேட்கிறாரு, why do you bring your traditions and violate the direct commandments of God? God says honor your father and mother. Honor your father and motherங்கிறதும் ஆண்டவரோட கட்டளை தான். ஆனா நீங்க வந்து அதை வயலேட் பண்றீங்க. இந்த ஏஜ் ஓல்டு கஸ்டம்ஸ் அண்ட் பிலீவ்ஸ் அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் இந்த பிராக்டிசஸ மட்டும் நீங்க பிலீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களே, இந்த டைரக்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸை நீங்க வந்து விட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இந்த டைரக்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, do not kill, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor thy father and mother. இது அவ்வளவும் டைரக்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்னு நம்ம பைபிள்ல வாசிக்கிறோம். கொல்லக்கூடாது, தப்பான எண்ணங்கள்ல நம்ம செயல்படக்கூடாது, திருடக்கூடாது, மத்தவங்களுக்கு ஃபால்ஸ் விட்னஸ் நம்ம கொடுக்க கூடாது, திருட்டுத்தனம் பண்ணக்கூடாது, ஏமாத்தக்கூடாது, honor thy father and mother. இதெல்லாம் தான் வந்து டைரக்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ். அப்ப ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, நீங்க ஏன் இந்த டைரக்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸை நீங்க வந்து வயலேட் பண்றீங்க எல்லாம் honor your father and motherங்கிறத பர்டிகுலரா நீங்க வயலேட் பண்றீங்க, பட் இந்த ரிச்சுவல்ஸை மட்டும் ஏன் நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா, he continues to say in Matthew, anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death. But you say it is all right for people to say to their parents, sorry, I can't help you. நம்ம ஜூஸோட ஹிஸ்டரி எடுத்து வாசிக்கும் போது இதை நம்ம ரொம்ப ஆழமா நம்ம கவனிக்கிறோம். அவங்க வந்து அப்பா அம்மாவை வந்து ரொம்ப நல்லா கவனிச்சதா தெரியல. The Jewish historyல the little research that I did, I found that they did not respect their father or mother. அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஆண்டவருக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து சத்தியம் பண்ணிட்டேன், I have vowed to give to God. ஆனா அதனால உங்களுக்கு என்னால கொடுக்க முடியாது, உங்களுக்கு அப்படின்னா அப்பா அம்மாவுக்கு நான் கொடுக்க முடியாது, உங்களை நான் வந்து கவனிக்க முடியாது, நான் வந்து I have vowed to give it for charity, I have vowed to give it for God அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால ஆண்டவருக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்து, ஒரு சில கட்டளைகளை நீங்க வந்து ஒத்துக்கிறீங்க, ஏன் ஒரு சில கட்டளைகளை நீங்க வந்து ஒத்துக்கல, ஏன் ரிச்சுவலிஸ்டிக் பிராக்டிசஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஆனா உண்மையான டைரக்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க வந்து ஒத்துக்கல. இது ஏன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய நம்மளுக்கு எது சாதகமா இருக்கும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ இந்த மாதிரி சில ரிச்சுவலிஸ்டிக் பிராக்டிசஸ நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். ஆனா எது நன்மையான காரியமோ அதை வந்து நம்ம விட்டுறோம். எஸ்பெஷலி இந்த honor your father and mother. The Pharisees வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற காசை வந்து ஆண்டவருக்கு கொடுத்தா அவங்க உடனே பரலோகம் போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Because they were lovers of money அப்படிங்கிறது நம்ம Luke chapter 16 verse 14ல படிக்கிறோம். This tradition was probably designed to increase their own wealth. Jews வந்து உண்மைக்குமே அதை வந்து ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சது வந்து அவங்களுடைய வெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும், அதனால இந்த மணியை வந்து எல்டர்லி பேரண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதும் அவங்க வந்து நினைச்சிருந்தாங்க. இதை வந்து அவங்க டீச் பண்ணினதுனால அங்க இருந்த மக்களுமே வந்து அதை நினைச்சு பாரிசீஸ்க்கு நிறைய காசு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்களே ஒழிய பேரண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நல்லா கவனிக்கல. நம்ம இந்த பேரண்ட்ஸை கவனிக்கல, honor your father and motherங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் நம்ம இந்த இடத்துல பாக்குறோம்.
three requirements are there: devotion to God, obedience to his commandments, and charity towards others. Charity towards othersங்கிறதுல தான் அந்த honoring thy father and mother அப்படிங்கிறது வருது. நம்ம Romans 12:2 என்ன படிக்கிறோம்னா, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect அப்படின்னு படிக்கிறோம். நம்ம வந்து இந்த ritualistic behaviors and customs of the world நம்ம வந்து பழகணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம honor your father and mother, then you will live a long and fruitful life அப்படின்றது நம்ம Exodus 20:12 நம்ம வந்து அதை படிக்கிறோம். Proverbs 30:17 என்ன பார்க்கிறோம்னா, the eye that mocks a father and despises a mother's instruction will be plucked out by ravens of the valley and eaten by vultures அப்படிங்கிறதையும் படிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏன் இதை வந்து நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய எல்டர்ஸை வந்து கண்டிப்பா கவனிக்கணும், நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், நம்ம நிறைய ரிச்சுவல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அப்படிங்கறத தான் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லுது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, யூ கேன்சல் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் யுவர் ஓன் ட்ரெடிஷன். இதுதான் முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். நம்ம வந்து நம்மளுக்கு சாதகமான வசனங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு மத்த உள்ள வசனங்களை நம்ம வந்து பெருசா நம்ம வந்து கவனிக்கிறது கிடையாது. அதை வந்து ரொம்ப கடுமையா ஆண்டவர் வந்து கண்டிக்கிறார். அண்ட் நம்ம வந்து ஏன் வந்து பாரசீஸ் வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸை கவனிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா, அவங்க சேரிட்டி பண்ணுனா அவங்க பரலோகம் போயிடலாம், அவங்க சேரிட்டி பண்ணுனா அவங்களுடைய கணக்கு கூட்டப்படும் இப்படின்ற காரியங்கள் அவங்க நினைச்சிருந்தாங்க. பட் Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 என்ன சொல்லுது? God saved you by his grace only when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. So salvationோ கிரேஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம பரிசுத்தம் ஆகுறதும், நம்ம வந்து காப்பாற்றப்படுறதும், நம்ம சேவ் ஆகுறதும் வந்து நம்மளுடைய கரங்களினால் இல்ல, நம்ம செஞ்ச காரியங்களால் இல்ல. இட் இஸ் a gift from God. It is a reward from the heavenly kingdom. நம்ம இதே போல பேரண்ட்ஸை கவனிக்காதபடிக்கு வேற சிமிலர் சின்ஸ் நம்ம வந்து பண்றோம். நம்மளோட we exalt our own traditions about God's law. We think we are acceptable to God. ஆனா நிறைய கமாண்ட்மெண்ட்ஸ், அந்த 10 கட்டளைகள் மட்டும் அல்லாம பைபிள்ல எத்தனையோ விதமா ஆண்டவர் வந்து நம்மளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறார். அதுல நிறைய இது வந்து நம்ம விட்டுறோம். நம்ம சர்ச் எவ்ரி வீக் அட்டென்ட் பண்றோம், நிறைய திங்ஸ் நம்ம பண்றோம் டியூரிங் த சர்வீஸ், கம்யூனியன் கூட ரிசீவ் பண்றோம், நம்ம வந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறோம், நிறைய காரியங்கள் நம்ம வந்து சண்டே ஆனா நல்ல பெரிய ஒழுங்கா நம்ம நிறைய காரியங்கள் பண்றோம். ஆனா the rest of the week என்ன பண்றோம்? மத்தவங்களை பத்தி பொய் கூறுறோம். We lie, we steal, we take God's name in vain, we are full of lust, hatred and pride. நம்ம எல்லாரும் நிறைய காரியங்கள், இந்த மாதிரி தப்பான காரியங்கள், ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத காரியங்கள், இஷ்டப்படாத காரியங்கள் நம்ம வந்து பண்றோம். I am right alwaysங்கிற ஆட்டிடியூட்ல நம்ம வந்து பிஹேவ் பண்றோம் நிறைய நேரத்துல. ஒரு சின்ன கதை ஒண்ணு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். It is so easy to become so preoccupied with what others are that we lose sight of God's leading in our own life. இது வந்து ஒரு சின்ன கதை. ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு புது வீட்டுக்கு குடி போறாங்க. அப்போ ஒரு நாள் மார்னிங் அந்த ஹால்ல உட்காந்து அவங்க காஃபி சிப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய விண்டோ வழியா எட்டி பாக்குறாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா வந்து ஒரு துணி துவைச்சு காய போடுது. அப்போ இந்த அம்மா காஃபி சிப் பண்ணிட்டே சொல்லுது, என்ன இந்த அம்மா இவ்வளவு அழுக்கா துணி துவைச்சிருக்கு, துணி துவைச்சிச்சா இல்லையா அப்படின்னு யோசிச்சு அந்த ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது. அடுத்த நாளும் இதே மாதிரி காஃபி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துல உள்ள அம்மா வந்து துணி காய போடுறாங்க. அப்ப இந்த அம்மா உடனே சொல்றாங்க, சரியான சோப்பு இல்லையா, இல்ல சரியான வாஷிங் மெஷின் இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாங்க. This goes on for a couple of more days and the husband just keeps smiling. அந்த 5வது நாள் வந்து அந்த அம்மா உட்காரும் போது கண்ணாடி வழியா பாக்குது, பக்கத்து வீட்டு அம்மா வந்து அதோட துணியெல்லாம் துவைச்சு காய போடும் போது ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கு துணியெல்லாம். அப்ப உடனே இந்த ஒய்ஃப் கேக்குது, என்ன நீங்க போய் சொன்னீங்களா இதுக்கு சரியா துவைக்கிறது இல்லைன்னு, இல்ல வாஷிங் மெஷின் எதுவும் இந்த அம்மா மாத்திருச்சா அப்படின்னு இந்த ஒய்ஃப் கேட்கும் போது அந்த ஹஸ்பண்ட் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு, ஒன்னும் இல்லம்மா, இந்த கண்ணாடியை தான் நான் தொடச்சேன், நம்ம வீட்டு கண்ணாடியை தான் நான் தொடச்சேன் அப்படின்னு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, டோன்ட் பாயிண்ட்
point fingers at others. The rest of the fingers point towards you அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம். இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லயும் அந்த ப்ராவர்ப் படிச்சிருக்கோம். நம்ம என்ன செய்யறோங்கிறத நம்ம முக்கியமா நம்ம பரிசோதித்து பார்க்கணுமே ஒழிய மத்தவங்க எப்படி இருக்காங்கங்கிறது நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா நிறைய நேரம் we are so preoccupied with what others are doing that we lose sight of God's leading in our own life. இததான் நம்ம Galatians 6:4 படிக்கிறோம். Each one of us must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone and with regard to another அப்படிங்கிறத படிக்கிறோம். So ஏன் கை கழுவலங்கிறது அவ்வளவு ஒரு முக்கியமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது God wants us to be more concerned about the spiritual and the internal things, not the physical and the external things. இந்த பேசேஜ் அந்த மேத்யூ சாப்டர்ல நம்ம வாசிக்கும் போது இதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இட்ல வந்து அவர் வந்து அந்த கை கழுவுறத பத்தி சொல்றாரு. செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் இட்ல he talks about the righteous living from the heart. அப்போ இதே வசனங்கள், இதே மாதிரியான சிமிலர் வசனங்கள் மார்க் சாப்டர் 7 verse 15ல படிக்கிறோம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, இட்ஸ் நாட் வாட் கோஸ் இன்டு யுவர் பாடி தட் டிஃபைல்ஸ் யூ, யூ ஆர் டிஃபைல்டு பை வாட் கம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட். உங்க இருதயத்திலிருந்து என்ன வருதோ அதுதான் உங்களை வந்து நல்லவங்களா கெட்டவங்களா, நீங்க சுத்தமானவங்களா ப்ரொஃபேனான்னு பார்க்கமே ஒழிய நாட் வாட் கோஸ் இன்சைட். நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க, நீங்க கை கழுவிட்டு சாப்பிடுறீங்களா, வாட் இஸ் இட் தட் யூ ஈட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் வாட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த ஹார்ட். இந்த டிஃபைல்ங்கிற வேர்டுக்கு கிரீக்கோட வேர்டு வந்து கொய்னு, இட் மீன்ஸ் பிகம் காமன் அப்படிங்கிறது. இத வந்து எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா, it is what comes from inside that is important. ஏன் அப்படின்னா he continues to say, Jesus continues to say in verse 21, from within, out of a person's heart என்னெல்லாம் வருதான், come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride and foolishness. all these vile things எதுல இருந்து வருதான், நம்மளுடைய இருதயத்திலிருந்து வருதான். அப்ப அவர் கேக்குறாரு, hypocrites, we make so much about small things while we leave out the great things. They pay the tithe to 1,000,000 but rob God of their selfishness. Spurgeon-ங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு evangelist, அவர் சொல்றாரு, they give God the shells and steal the kernels for their pride and self will. இது ரொம்ப எனக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். they give God the shells. சாதாரண தேங்காய் ஓட ஆண்டவருக்கு கொடுத்துட்டு அதுல இருக்கிற கர்னல்ஸ், அதுல இருக்கிற பருப்பை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எதுக்கு? நம்மளோட pride and self willக்கு. இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து நம்ம டிஃபைல் பண்றோம். So Jesus explains that what a person eats is not what makes him acceptable or unacceptable. நீங்க கை கழுவி சாப்பிடுறீங்களோ இல்ல நீங்க என்னத்த சாப்பிடுறீங்களோ is not important. It is what a person does and says. நீங்க என்ன செய்றீங்க, என்ன பேசுறீங்கங்கிறது is more important. We overemphasize the importance of what we eat. அதுதான் Jewish laws-லயும் சொல்லுது. Sometimes we follow the old dietary patterns of Old Testament, thinking that they are more pleasing to God. We look down on other Christians who don't restrict their diet. Particularly during this Lent, we fast, we don't eat this, we give away so many of these things. இப்ப மத்தவங்க வந்து நாங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள வந்து மேபி ஏளனமா பாக்குற ஒரு சூழ்நிலை கூட வரலாம். Jesus declared that every kind of food is acceptable to eat. Let's not sidetrack by what we do. God wants his people to do according to his standard of living and not ours. Galatians chapter 5 verse 19 to 26ல ரொம்ப அழகா ரெண்டு விதமான காரியங்கள் நம்ம வந்து அதுல பாக்குறோம். எதெல்லாம் வந்து will not take the kingdom of heaven அப்படிங்கறத பாக்குறோம். இதெல்லாமும் நம்ம ஹார்ட்ல இருந்து தான் வருது. என்னோட ரைட் சைட்ல இருக்கிறதும் ஹார்ட்ல இருந்து தான் வருது. என்னெல்லாம் பாக்குறோம், இதெல்லாம் தான் நம்ம முன்னாடியும் பார்த்தோம். Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties. இதெல்லாம் என்னவாமா கலேஷியன்ஸ்ல போட்டிருக்கு, will not inherit the kingdom of heaven. நம்ம ஆண்டவர் கிட்ட போய் சேரவே முடியாதான் இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா. இதெல்லாமா நம்மளோட ஹார்ட்ல இருந்து தான் வருது. ஆனா அதே நேரம் the fruit of the spirit, the Holy Spirit produces these kinds of fruits in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. And there is no law against these things. இதெல்லாம் நம்மளுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா உண்மையாலுமே நம்மளோட பிளேஸ் வந்து in heavenல it is already reserved. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்மால் ரூல்ஸ் ஆஃப் அவுட்வர்ட் கான்டக்ட வந்து நம்ம ஃபிளரிஷ் பண்ண வச்சுட்டு the great principles of religion, faith, love, honor இது எல்லாத்தையும் falls into our background. அன்ஸ்க்ரூப்லஸா நம்ம we commit great crimes. ஆனாலும் நம்ம குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு என்ன சாப்பிடணும், கஞ்சி சாப்பிடணுங்கிறத நம்ம தெளிவா இருக்கிறோம். ஆனா மனசு ஆழத்துல நம்ம வந்து உண்மைக்குமே நம்ம நல்லவங்களா ஆண்டவர் சொல்ற ஃப்ரூட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட்டோட நம்ம இருக்கிறோமாங்கிறது சந்தேகம் தான். This is God's work through Jesus Christ and the Holy Spirit. We are not pure at heart. Our impure actions proceed from our impure hearts. Once we cleanse it from the inside, then the cleaning takes place in the outside. So நம்மளுடைய சிந்தைகள் வந்து ஆண்டவருக்கு ஒத்ததா இருக்கணும். Love what God loves. Have a heart that fears and loves God. How do you know what pleases God? நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து ஆண்டவருக்கு பிடிக்குங்கிறது நம்ம சாம்ஸ் நிறைய சாம்ஸ்ல நம்ம வந்து படிக்கிறோம். How can a man keep his heart pure? By keeping his life according to his word அப்படிங்கிறது நம்ம படிக்கிறோம். Purity of heart through Jesus. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம முழுமையா நம்மளை வந்து ஒப்பு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இருதயத்தின் ஆழத்துல இருக்கிற நன்மைகள் ஆண்டவர் நினைக்கிற what comes out from our heart will be pure according to his will. By drawing near to God. எப்படி நம்மளுடைய ஆத்மாவை பரிசுத்தமா வச்சுக்க முடியும்? அவர்கிட்ட நம்ம போகும்போது, அவருடைய வார்த்தைகளை நம்ம ஒபே பண்ணும்போது, நம்மள ஹம்பிள் பண்ணும்போது, நம்ம ஹியூமிலிட்டியோட நம்மள அவர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கும் போது, அவரோட நம்ம நடக்கும் போது, walk in the strength of his Holy Spirit. நம்ம வந்து we are not strong, wise or godly enough to pursue purity on our own. நம்மளால பியூரா தனிமையில பண்ணவே முடியாது. Pure living follows purity of heart, and this is only possible with ஆண்டவரோட ஹெல்ப்னால மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். Let us exchange our rebellious heart for a heart that desires and honors God. The wise King Solomon, அவர் என்ன பண்ணாரு? He warned his son, watch over what your heart with all your diligence, for அதுல இருந்து தான் உன்னோட லைஃப், the spring of life வந்து flows அப்படிங்கறது ப்ராவர்ப்ஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம். அதனால நம்மளுடைய தேவைகள், நம்மளுடைய ஆசைகள், நம்மளுடைய இருதயம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் சொல்றோம் இதெல்லாம் வந்து determines what our heart desires. நம்மளுடைய what we think, do and our actions. As we labor towards pure living, let's confirm the work God is doing in our life to make us more like his son. Let's preserve these things and keep moving towards purity, not just tradition, through our heart. Jesus wants our heart. He wants our heart. He wants us to give him the very essence of our life. He wants more than lip service. He wants us to give him our best. Heart is the center of our emotions. So to serve God, we must do it with feeling and passion. God wants more than reverence. அவரை ரொம்ப வணங்கணும் அப்படிங்கிறதோட not superficial things. அது மட்டும் இல்ல, சாதாரணமான காரியங்கள் அவருக்கு தேவையில்லை. கை கழுவுறமாங்கிறது ரொம்ப ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாது. ரிச்சுவல்ஸ் அவருக்கு முக்கியமே கிடையாது. He wants to tap deep into the very essence of who we are and what we are in our heart. Ezekiel 36:28 God says, you will be my people and I will be your God. This is too wonderful to be true, because if I am his and he is mine, how rich I am. Ezekiel 36:29-30 படிக்கிறோம், God promises to provide the corn and the trees and increase of the field. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பரிசுத்த ஹார்ட்டை வந்து ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா, நம்ம அவர் சொல்றபடி நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் தான் the reassurances that he will give us. Philippians 4:19 if we have not done so, shall we give him our heart that he may enrich it. அப்படிங்கறது Philippiansல படிக்கிறோம். It may be that we have very little else to give to the Lord. We can give him our heart. ஒரு அழகான ஒரு கதை உண்டு. ஒரு சின்ன ஷெப்பர்ட் பாய் ஒருத்தன் கோயிலுக்கு போவான். அப்ப வந்து கிறிஸ்மஸ் டைம். சோ எல்லாரும் வந்து ஏதோ ஆல்டர்ல போய் ஆண்டவருக்குன்னு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அங்க ஒவ்வொருத்தரும் காணிக்க வைக்கும் போது இந்த ஒரு ஷெப்பர்ட் பாய் யோசிப்பான், எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு. அது ஒரு அழகான பாட்டு வேற இருக்கு.
நான் வந்து ஒரு ரிச் மேனா இருந்தா என்னோட செல்வாக்குல பாதிய கொடுப்பேன். நான் ஒரு விளையாட நல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல இருந்தேன்னா நான் வந்து பொம்மையெல்லாம் கொடுத்திருப்பேன் அப்படின்னு. ஆனா நான் ஒரு ஏழை ஷெப்பர்ட் பாய், நான் வந்து என்ன கொடுப்பேன்? அப்ப அந்த கடைசி லைன்ல வரும், what can I give him poor as I am? If I were a shepherd, because I'm a shepherd, I will give him my lamb அப்படின்லாம் கடைசியில சொல்லிட்டு, but what can I give him? I will give him my heart அப்படின்னு அந்த shepherd boy வந்து பாடுவான். So we have to give our heart, our wholesome heart, our pure heart, and he will see to it what comes out of the heart. ஆண்டவருக்கு நம்மளுடைய பரிசுத்தமான இதயத்தை நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம இருதயத்திலிருந்தும் நம்ம வாயிலிருந்தும் என்ன வார்த்தைகள் வரணுங்கிறத ஆண்டவர் நம்மளுக்கு சொல்லுவார். He will see to it that what comes out of the heart is more important than what goes inside the mouth. So thank you very much. As we meditate on this word, நம்மளோட ரிச்சுவல்ஸை நம்ம ரொம்ப ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம ஆண்டவர் சொல்ற ஒவ்வொரு வசனத்தையும் உண்மையானது எது, நம்ம மனதின் ஆழத்திலிருந்து எது வரணுமோ, எது ஆண்டவருக்கு தேவையோ, எது நன்மையாக முடியுமோ, எது நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்துமோ, எது நம்ம பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகுமோ, அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்ம சமர்ப்பிப்போமாக. May God bless each one of us. சின்ன ஜெபம் பண்ணி இந்த காரியத்தை முடிப்போம். கர்த்தாவே, இந்த நல்ல நேரத்தை எங்களுக்கு தந்து உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்க எங்களுக்கு நீர் தந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நாங்கள் இந்த ரிச்சுவல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் உம்முடைய வார்த்தைகளின் ஆழத்தை எங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு பியூரான காரியங்களை உமக்கு நாங்கள் செய்ய நீங்கள் கிருபை தாரும். சிறிய இந்த ரிச்சுவல்ஸை, ட்ரெடிஷன்ஸை நாங்கள் பெரிதாக ஃபாலோ பண்ணாமல் கர்த்தாவே உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை மட்டுமே நாங்கள் நினைத்து எங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை ஓட்டவும் உமக்கு பரிசுத்தமாக நாங்கள் வாழவும் எங்களுக்கு நீர் கிருபை தாரும். இந்த பிரேயர் ஃபெலோஷிப்ல பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும், வழி நடத்தும், காத்துக்கொள்ளும். கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். காலடி தெரியாமல் போனாலும் கர்த்தர் என் முன்னே உண்டு. காலடி தெரியாமல் போனாலும் கர்த்தர் என் முன்னே உண்டு. சமுத்திரம் ஒதுக்கி வழி காட்டுவார், நம்பி நான் முன் செல்லுவேன். சமுத்திரம் ஒதுக்கி வழி காட்டுவார், நம்பி நான் முன் செல்லுவேன். இயேசுவை நம்புவேன், நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். இயேசுவை நம்புவேன், நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். வனாந்திரமே வாழ்க்கையானாலும் கர்த்தர் என் பக்கம் உண்டு. வனாந்திரமே வாழ்க்கையானாலும் கர்த்தர் என் பக்கம் உண்டு. வேண்டியதை அவர் பார்த்து கொள்வார், நம்பி நான் முன் செல்லுவேன். வேண்டியதை அவர் பார்த்து கொள்வார்,
நம்பி நான் முன் செல்லுவேன். இயேசுவை நம்புவேன், நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். இயேசுவை நம்புவேன், நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். இங்கே நான் பரதேசியானாலும் அங்கே ஓரிடம் உண்டு. இங்கே நான் பரதேசியானாலும் அங்கே ஓரிடம் உண்டு. ஆயத்தமாக்கி அழைத்து செல்வார், நம்பி நான் காத்திருப்பேன். ஆயத்தமாக்கி அழைத்து செல்வார், நம்பி நான் காத்திருப்பேன். இயேசுவை நம்புவேன், நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். இயேசுவை நம்புவேன், நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவராயிருக்கிற நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடையவர்களுக்காக பரலோகத்திலே வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தமாக்குகிறார். ஆயத்தமாக்கும் மட்டும் இங்கே வாழ வைப்பார், ஆயத்தமாக்கின பின்பு அங்கே அழைத்து செல்வார். இயேசுவை நம்புங்கள், அவரையே பின்பற்றுங்கள், நித்திய ஜீவனை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். அவரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறார். மாரநாதா, இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். நம்புகிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போக அவர் விடமாட்டார். ஆமென், ஆமென். என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன், வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன். நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான மாலை வேலைக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, இந்த நேரம் வரைக்கும் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கவும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு தயவு பாராட்டினீங்களே, அதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. உமக்கு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே எல்லா துதிக்கும் கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரா இருக்கிறீர். நாங்கள் கேட்ட வசனத்தின்படியாக சுத்த இதயத்தை எங்களை சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவி எங்களிடத்துல புதுப்பியும். ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உள்ளத்துல இருக்கிற இதுல இருந்து ஆண்டவரே நீங்க பிரியப்படுகிறவரா இருக்கிறீங்க. ஆண்டவரே எங்களுடைய இதயத்தை நீர் பார்க்கிறீர், எங்கள் இதயத்தெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறீர். வேதனை உண்டாக்கும் வழி எங்களிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து எங்களை சுத்திகரித்து நித்திய வழியில் நடத்தும்படியாய் ஒரு விசை கூட எங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம்.
எங்களுடைய அக்கிரமங்களே எங்களுக்கும் உமக்கும் இடையிலே பெரிய பிளவாக இருக்கிறது ஆண்டவரே, பெரிய சுவராக இருக்கிறதப்பா. அதை தாண்டி எங்களுடைய ஜெபம் இடத்துல வருவதற்கு அது தடையாக இருக்கிறது ஆண்டவரே. எங்களை ஒரு விசை கூட ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒருவேளை வெளிப்பிரகாரமாக நாங்கள் பரிசுத்தவான்களாக தெரியலாம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் ஆண்டவரே, எங்களுடைய காரியங்கள் எல்லாம் நாங்கள் சுத்தமாக வைத்திருக்கலாம். ஆனால் யாரும் பார்க்க கூடாத இதயத்தை நீர் பார்க்கிறீர் ஆண்டவரே. உள்ள இருக்கிற காரியங்கள், பெருமைகள், மேட்டிமைகள், அகங்காரங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீங்க. எனக்கு பிரியமில்லாத எந்த துரும்பாய் இருந்தாலும் அதை ஆவியானவர் தாமே சுட்டரித்து போடும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களை நம்முடைய வசனம் ஒரு விசை கூட கல்வியை சுத்திகரிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். உங்களை ஒரு விசை கூட மன்னிப்பீராக. தயவாய் எங்களுடைய ஜெபம் இடத்துல வரும்படிக்கு எங்களுடைய அக்கிரமங்களை நாங்கள் ஒப்புவித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். இப்பொழுதுமாய் தேசங்களுக்காய் நம்முடைய சமூகத்துல வருகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, தேசங்கள்ல ஆண்டவரே கலகங்கள், ஆண்டவரே யுத்தங்களின் செய்திகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிற தேவன் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். சமாதானத்தின் தேவன் ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். நம்மிடத்திலே நாங்கள் வருகிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, உக்ரைனுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அங்க இருக்கிற மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. நீதாமே அந்த ஜனங்களுக்கு சமாதானத்தை அருளி நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஒரு ஜனத்துக்கானாலும் ஒரு மனுஷனுக்கானாலும் கர்த்தர் சமாதானத்தை அருளினால் யார் கலங்க பண்ணுவான்? ஆம் ஆண்டவரே, நீர் ஆண்டவரே எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானத்தை அந்த ஜனத்தின் மேல் நீ ஊற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சீக்கிரமே அந்த போர் நிறைவுற கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. ஆண்டவரே, ஜனங்கள் பாதிக்கப்படாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உதவி செய்வீராக. அவளுக்கு ஏற்ற எல்லா தேவைகளும் சந்திக்கப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. மெய் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்திற்காக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதுவரைக்கும் இம்மட்டும் நீர் பாதுகாத்து கிருபையாய் வழிநடத்தி வருகிறீர். தேச தலைவர்களை இந்த கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அமெரிக்கையுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு எல்லா தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எல்லார் மேலும் உடைய தெய்வீக ஞானம் இருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சாமானிய ஜனம் முதற்கொண்டு ஆண்டவரே எல்லா மக்களையும் சரியான பாதையிலே, நேர்த்தியான பாதையில் நடத்தும்படிக்கு தேவ ஞானம் அவளுக்குள்ளே செயல்படும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே, மை சோதரிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆண்டவரே ஹோலி கிராஸ் பிரேயர் ஃபெல்லோஷிப்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நல்ல ஐக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அன்றைய ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து இப்படியாக நம்முடைய பிரமாணத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றும்படியா எங்களுக்கு தேவன் பாராட்டி கிருபைக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த குரூப்ல, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆண்டவரே ஷேர் பண்ண ஒவ்வொரு ஆண்டவரே பிரேயர் ரெக்வெஸ்டுக்காக, ஜெப விண்ணப்பத்துக்காக நம்முடைய சமூகத்துல வருகிறோம். ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. விசுவாசம் உள்ள ஜெப பிணியாளிலை ஆண்டவரே சொஸ்தமாக்கும், சுகமாக்கும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் பாவங்களை நாங்கள் அறிக்கையிட்டால் எங்கள் எல்லாவற்றையும் எங்களுடைய அக்கிரமெல்லாம் நீக்கி எங்களை சுகமாக்க தேவனுடைய வல்லமை போதுமானதா இருக்கிறதப்பா. இப்பொழுதும் ஆண்டவரே, யார் யார் படுக்கையில இருக்கிறார்களோ, யார் யார் கஷ்டத்தின் மத்தியில இருக்கிறார்களோ, அவள் பக்கத்துல நின்று பயப்படாதே, நான் உன் ரட்சிப்பு என்று சொல்லுங்க ஆண்டவரே. அவளுடைய எல்லா கவலைகள், எல்லா வேதனைகளையும் நீங்க சுமந்து தீர்த்து விட்டீங்க அப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். தேவனுடைய ரட்சிப்பு அவளுக்கு உண்டாவதாக, பரிபூர்ண சுகம் உண்டாவதாக ஆண்டவரே சோதரிக்கிறோம் அப்பா. நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம். எந்தெந்த பகுதிகளில் உடல்ல அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அதெல்லாவற்றையும் நீங்க தொட்டு சுகமாக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, எங்கள் குடும்பங்கள் இருக்கிற ஒவ்வொருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக முதியவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கேட்ட வசனத்தின்படி எங்களுடைய தாய் தகப்பனை நாங்கள் கனம் பண்ணுவதை நீர் அதிகமாக முக்கியத்துவப்படுத்தி அதை முக்கியமான கட்டளையாக கொடுத்திருக்கிறபடினாலே நாங்கள் கனம் பண்ணுவதற்கு, அவருக்கு பிரியமானதை செய்வதற்கு, அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பதற்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இன்னுமாய் நாங்கள் ஆண்டவரை செய்ய வேண்டிய காரியத்தை எங்களுக்கு போதித்து ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. அது போல ஆண்டவரே, அவருக்கு தேவையான நல்ல உடல் சுகம், பலன், ஆரோக்கியம் கொடுங்கப்பா. முதிர் வயதிலும் கனித்தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமா இருக்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. உமக்கு சோதரம் ஆண்டவரே. அது போல ஆண்டவரே, சிறு பிள்ளைகளை கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, சிறு பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு ஏற்ற விதமாய் வளர்க்கப்பட தேவையான ஞானத்தை ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கு நீர் தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆமாண்டவரே, எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். அவருடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்படியாக நாங்கள் அவருக்கு முன்மாதிரியாக, சிறந்த முன்மாதிரியாக இருக்க, கர்த்தருடைய வசனத்தின் படி நடக்கிறவர்களா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா.
ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் அந்த கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான்? வார்த்தையின் படி தன்னை காத்து கொள்கிறதுனால் தானே. ஆண்டவரே, நம்முடைய வசனம் அவர்களை புடமிட்டு அவளை சுத்தமாய் மாற்றுவதாக. அவருடைய இருதயங்கள்லாம் கர்த்தருக்கு ஏற்ற ஆண்டவரே பாத்திரங்களாய் இருக்கட்டும் ராஜா. இருதயங்கள்லாம் கர்த்தரால் கவர்ந்து கொள்ளப்பட்ட இருதயமாய் மாறட்டும் சுவாமி. நீங்களே அவங்களுடைய இருதயத்துல ஹீரோவா இருக்கும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உலகத்தினுடைய அடிக்ஷன்ஸ், உலகத்துடைய ஆண்டவரே ஹீரோஸ் பின்னாடி போயிடாதபடிக்கு கர்த்தர் வேலி எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். மறைவு கட்டப்பட்ட நீருற்று, ஆண்டவரை முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறு, வேலையடைக்கப்பட்ட தோட்டமாய் அவர்கள் இருக்கட்டும் சுவாமி. இரத்த கோட்டைகளை மூடி மறைத்து நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆம் ஆண்டவரே, நம்முடைய ஆவியானுடைய துணை இல்லாம நாங்க நேர்வழியாய் நடக்க முடியாது. வலதுபுறமோ இடதுபுறமோ நாங்கள் சாயும் போது எங்களுக்கு பின்னாக இருந்து சத்தத்தை தொனிக்க பண்ணி வழி இதுவே, இதுல நடவுங்கள் என்கிற நம்முடைய சத்தத்தை கேட்கிற உணர்வுள்ள செவிகளை எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் தாங்கும். விசேஷமாக வாலிய பிள்ளைகளுக்கு நீங்க தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். அவளுக்கு இருக்கிறதான எல்லா நெருக்கங்களையும், எல்லா நெருக்கடிகள், அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா வலைகள், கண்ணிகள் எல்லாவற்றையும் நீங்க அறிஞ்சிருக்கிறீங்கப்பா. நாங்களும் அறிந்திருக்கிறோம். அதை காட்டிலும் எல்லாவற்றையும் நீங்க அறிஞ்சிருக்கிறீங்க. அன்றைய பிள்ளைகளை விடுதலை கொடுத்து விசேஷமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய தாட் லைஃப், அவங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய இதயத்தை பியூர் ஹார்ட்டா நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு கூட சோதரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த பிரேயர் ஃபெலோஷிப்ல இருக்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் கர்த்தர் அபிருதமாக அன்று பெரிய காரியங்களை செய்து நீர் மகிமைப்படும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளைகள் எழுத போவதான ஆண்டவரே இந்த ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் ஆண்டவரே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதுல எல்லா பிள்ளைகளும் நன்றாக எழுதுவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் ஆண்டவரே நிறைய சமயம் கொரோனால நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாம எழுத போறாங்க ஆண்டவரே. நிறைய என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் வேற இருக்கு ஆண்டவரே. இன்னும் காரியங்கள் சிறு பிள்ளைகளுக்கு காரியங்கள் புரியாமே போய் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. எல்லாருக்கும் தயவு ஒத்தாசி செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தால் நிரப்புங்கப்பா. கூடவே கிருபையாய் வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தருடைய ஞானமே ஆண்டவரே எங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கிறதே, அதற்காக சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு கூட சோதரிக்கிறோம், துதிக்கிறோம் தகப்பனே. அது போல ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் யாராகிலும் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுடைய பிள்ளைகள் யாராகிலும் ஏதாவது அடிக்ஷன்ஸ்ல மாட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் இந்த கரங்களை எப்பொழுது ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஒருவேளை கேம் ஆண்டவரே, செல்போன் வைத்துக்கொண்டு கேம் விளையாடுகிறதோ, இல்ல வேற தேவையில்லாத ஆண்டவரே சைட்ல ஆண்டவரே தேவையில்லாத காரியங்களை பார்க்கிற காரியங்களோ, இல்ல தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்களோ, ஆண்டவரே நபர்களுடைய தொடர்போ, எல்லாவற்றிலிருந்தும் கர்த்தர் இந்த சனப்பொழுதிலே விடுதலை ஆக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பாபிலோன் குமார்த்தின் இடத்துல கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த சீயோன் ஆண்டவரை தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் போது பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆமா ஆண்டவரே, உலகத்தின் காரியத்தில் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கும்படியாகவே நீர் பாவத்தை ஜெயிக்கும்படியாகவே இந்த உலகத்துல வந்தீங்கப்பா. எங்கள் பிள்ளைகளும் பாவத்தை ஜெயிக்கிறவர்களாக, நாங்களும் ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்க நீர் விருப்பப்படுகிறீர். அந்த கிருபையை நம்முடைய பரிசு ஆவியாளர் எங்களை ஒவ்வொருக்குள்ள நீர் ஊற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஊற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு கூட சோதரிக்கிறோம். இந்த காலேஜ், ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சிஸ்டர்ஸ்க்காக, ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ்க்காக, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக, ஸ்டாஃப்காக, நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் நல்ல சுகம், பலன், ஆரோக்கியம், கிருபை ஆண்டவரை மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும். அவருடைய எல்லா அலுவல்களிலும் கர்த்தருடைய கிருபை இருந்து நடத்துவதாக. கர்த்தர் யோசேப்போடே இருந்தார், அவனுடைய காரியம் ஜெயமாயிருந்தது. தானியேலோட இருந்தார், அவனுடைய காரியம் ஜெயமாயிருந்தது நாங்கள் பார்க்கிறோம். அப்படியே கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரோடும் கரம் இருந்து நடத்தும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஆசீர்வதிங்க, நல்ல ஞான கிருபையினால் நடத்துங்கப்பா ஆண்டவரே. சோதரிக்கிறோம். விசேஷமாக நாங்கள் கொரோனா ஆண்டவரே எவ்வளோ ஜனங்களை இழந்து விட்டோம். ஆனால் இப்பொழுது கொரோனா கம்மியா இருக்கு ஆண்டவரே. அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அநேகருடைய ஜெபங்கள் ஆண்டவரே அந்த சமூகத்திலே தூபமாய் எழுப்பி வந்ததற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். மறுபடியும் இந்த இடங்களை பரவி வருகிறது, அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம். ஆனாலும் எங்களுடைய தேவனுடைய கருத்திலே நாங்கள் விழுகிறோம் ஆண்டவரே. நம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் சரணடைகிறோம், அடைக்கலமாய் ஓடி வருகிறோம். எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. மறுபடியும் அது வராதபடிக்கு கர்த்தர் வேலி எடுத்து ஒவ்வொரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த நோய் இல்லாமல் போகும்படியாய் கர்த்தர் கட்டளை கொடுப்பீராக. நீர் சொல் ஆகும், நீர் கட்டளை நிற்கும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய குற்றம் குறைகள் ஏதாகிலும் தடையாயிருக்குமானால் எங்களை ஒரு விஷயம் கூட நாங்கள் ஒப்புவித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தயவாய் எங்களை மன்னித்து ஆண்டவரே, தயவாய் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டு கிருபையா எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. மக்கள் நன்றி அப்பா. சோதரிக்கிறோம்.
கரங்களை தாழ்த்தி படைக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் வேண்டும். நாங்கள் கேட்ட வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதன்படி நடக்கிறவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. இருதயத்திலே சுத்த இதயத்திலே பிரியப்படுகிறவரா இருக்கிறீர். அந்த இருதயத்தை எங்களால் சிருஷ்டிக்க முடியாது, ஆனால் நம்முடைய ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். அந்த ஆவியானவராலே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு நேராய் மாற்றப்பட்டு கொண்டு பரிசுத்துக்கு மேல பரிசுத்தம், பரிசுத்துக்கு மேல பரிசுத்தம், நீதிக்கு மேல நீதி அடைய அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறபடிக்காக அவருக்கே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கரங்களை தாழ்த்தி படைக்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை ஜெப விண்ணப்பங்களையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Psalm 103. First and foremost, I thank the Lord Almighty for his abundant blessings for the successful conduct of today's prayer meet. I take this opportunity to thank Miss Dr. Valentine Sangeeta and Miss Feby Joan for the graceful praise and worship. Your praise and worship brought every one of us nearer to God. மகிமையும் மாட்சியும் நிறைந்தவரை மகிழ்ச்சியுடன் எம்மை துதிக்க வைத்த உங்கள் இருவருக்கும் நன்றி. My sincere thanks to Dr. Sheila Christopher ma'am for the wonderful message on the topic, Jesus seeks our inner purity. We have understood some important points from your message, ma'am. Inner purity is more important to come closer to God. We have to vanish the attitude, I am always right. We have to build the qualities which inherit the kingdom of God. Totally, we self-analyze ourselves today. Thank you, ma'am, for the very apt message in the season of Lent. Thank you, dear ma'am. Generally, prayer energizes the heart of a believer through the power of the Spirit. I thank Ms. Anita Easter for put forward all our supplications into the feet of our Lord Almighty and help us to get the Spirit in our hearts and minds. Thank you, ma'am. I thank all the participants, respected former professors of Holy Cross College, alumni of HCZ family, and present faculty. Your presence made this meet more meaningful. Thank you for your time. I would like to thank Dr. Pushparani ma'am for reminding us every day for the 9 o'clock prayer and for the daily 1-minute praising audios. Special thanks to Ms. Jacqueline Gerald for rendering the technical support all the time. I sincerely thank Ms. Anita for consolidating all the prayer requests in a WhatsApp group, which help us to pray for everyone's need. Once again, I thank you all and God bless you.